हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ TM ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਡੇ 3 ਤੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਡੇ 4 ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਡੀਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ PYQ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। PYQ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਟ੍ਰਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ फ्री दिता जी। 30-40 क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेट हैगा सीगा जी। वो तो वो टैलीग्राम ज्वाइन कर लियो यूट्यूब के उत्तों, तो टैलीग्राम के थोड़ा मिल जाएगा जी वो। ठीक है, सलूशन भी उससे आप देवांगे। सो डे 4 मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं जी। अज आप कि अर्थोगनल मैट्रिक्स, हाँ जी, अर्थोगनल मैट्रिक्स के बारे पढ़ते हैं जी। की होंगी है ए स्केयर मैट्रिक्स इज सैड टू बी अर्थोगनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी बन जाए। यानी कि ए जी मैट्रिक्स आ वो जो वह ट्रांसपोज लैके आप प्रोडक्ट कराइए ना, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है जी। सो ये रिजल्ट्स याद कर लो जी एक बार। सो मैं ज़्यादा डिफाइन तो नहीं करूँगा जी, क्योंकि तुम BSc MSc करके आए हो सारे, तो थोड़ा नॉलेज मैं बेसिकली मानता, पर फिर भी आप डिस्क्राइब तो कर रहे हैं। पर मेनली तो ज़्यादा तो ज़्यादा रिजल्ट चाहिए ने जी मास्टर कैडर क्रैक करने के लिए। सो हुण देखो, पहला रिजल्ट है इस अर्थोगनल के रिलेटेड कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर होंगे जी। एज इट इज़ रिजल्ट बन जाता पेपर च आने वाला। तो एक गल होर जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट आप बोल सकते हैं जी, इसनों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ए का जो डिटर्मीनेंट है, अर्थोगनल मैट्रिक्स की गल कर रहे हैं, इस जो ए डिटर्मीनेंट है वह रिजल्ट हो जाएगा जी +-1। हुण +-1 की होएगा, जो +1 है वो है जी पॉजिटिव अर्थोगनल, तो जो -1 है वो नैगेटिव अर्थोगनल हो जाएगा जी। इस बाद तीसरा रिजल्ट देखो, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का इनवर्स। अर्थोगनल दे विच ये गल याद रखनी है कि जेकर ए का ट्रांसपोज देखिए वो बराबर हो जाएगा ए दे इनवर्स के बराबर। ठीक है जी। सो अगली गल आप क्वेश्चन के उत्ते चलते हैं जी। थोड़ा जिहा लेंथी क्वेश्चन लिता आपने, बट ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के। सो सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन की कहता। ए मैट्रिक्स कोई भी दी हुई है जी, बी अर्थोगनल मैट्रिक्स दैन। जे हुण यह चीज़ अर्थोगनल दी हुई है तो पता की करना अपने वैल्यूज़ ऑफ ABC। हुण अपने वैल्यूज़ पता करनियां ने जी। सो ए मैट्रिक्स की दी हुई है जी अर्थोगनल, तो वैल्यूज़ आप A B एंड C दियाँ पता करनियां ने। ठीक है जी। सो हुण आप चैक करते हैं जी अर्थोगनल की कंडीशन चैक करो। सब तो पहला अर्थोगनल की कंडीशन की होंगी है जी कि आप A तो A का ट्रांसपोज कर लीए वो आइडेंटिटी बन जाए। दैट इज़ आप ये गल कह सकते हैं जी A एज इट इज़ अपने को पे आ। सो A लिख लो जी उरे दोबारा तो 0 A 2B B -B C -C ते C। इस बाद नाल की लिखना पेगा जी ए का ट्रांसपोज कर लो जी। इस ए का रो नूं कॉलम दे विच चेंज कर लो जी। यानी कि 0 2B ते C जी आ ABC आ, इसनूं लिखो जी AB ते -C नूं। फिर उस बाद A -B ते C लिख लो जी। हुण ये बराबर आ जाएगी जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हो जाएगी जी 3/3 दी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जी। हुण देखो आप प्रोडक्ट करवा लें जी इसका इधर एवें करके आप। ठीक है जी। सॉल्व कर लो इसनूं। सो 0 नूं 0 नाल किता जी, अपने को आ जाएगा 0 आ जाएगा। उस 2B नूं आपां अगे करांगे जी। एवें देखो ध्यान दो इस रो नूं इस कॉलम दे नाल। ठीक है जी। सो 2B नूं 2B नाल करांगे तो अपने को आ जाएगा जी 4B²। सो C नूं C नाल करांगे तो C² आ जाएगा। एवें नीचे देखो जी A नूं 0 नाल करांगे 0 आ जाएगा, B नूं 2B नाल तो 2B² आ जाएगा, -C नूं C नाल तो -C²। एवें A नूं 0 आ जाएगा जी, 2B नूं -B नाल करांगे -2B², C नूं C नाल करांगे जी +C²। सो एवें अपने कर लेना जी अगे यही चीज़ नूं। सो मैं करके हुण नहीं दिखाऊँगा, फास्ट ट्रैक ते थोड़ा जिहा कर दिंदा जी। तो उस बाद आप C नूं करांगे तो -C² आ जाएगी। सेम एज इट इज़ आप सैकेंड नूं कर लेना जी। हुण A नूं करांगे A दे नाल तो साडे कोल की आएगा। हुण ये गल दा ध्यान रखना जी, आप बहुत ज़्यादा हुण आ सारियां दे नाल आपां ने इसनूं सारे नूं पहले दे नाल कर लिया जी। इस हुण दूसरे नाल कर रहे हैं। 0 नूं कीता सीगा मैं A दे नाल तो 0 आ गया, 2B नूं B नाल 2B², C नूं -C नाल -C² सॉरी। इस बाद सैकेंड नूं करो जी। A नूं A दे नाल करांगे तो अपने कोल A² आ जाएगा जी, B नूं B नाल करांगे B² आ जाएगा जी। सो C नूं C नाल करांगे तो प्लस का C²। एवें तीसरे नूं करना जी आपां ने। सो A² -B² माइनस का C²। एवें थर्ड नूं जी 0 -2B² प्लस C² आ जाएगा जी। तो उस बाद आप अगले करांगे तो A² बन जाएगा -B² बन जाएगा जी, -C² बन जाएगा जी। उस बाद A² + B² + C²। सो इक्वल्स टू आ जाएगा जी ये अपने को
100010001। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭੋ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। a² + b² + c² ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਐਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, a² - b² -c² ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? a11 a12 a13 a21 a22 a23। ਇੱਧਰੋਂ a23 ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? 0 ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2a² ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? a² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? +-1/√2। ਸੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1/√2। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? b² ਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, b² ਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ b² c² ਨੂੰ ਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੀ। ਹੁਣ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਜੀ, ਉਕਣੀ ਆਪਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 2b² - c², ਇੱਥੇ -2b² + c²। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ 2b², ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਟਅਪ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ b² c² ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, b ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਲਵ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਆਨਸਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1/√2 ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, +-1/√2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? a +-√2। ਸੋ 1/√2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪਲੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਆਨਸਰ 'ਚ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ c ਤੇ d ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੇ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪੇ, ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a² ਬਰਾਬਰ a ਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਵੇ? ਵਾਪਸ a ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਪਸ a ਆ ਜਾਵੇ ਸਕੇਅਰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ a ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? a ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ 2 - 1 1 -2 3 -2। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਦਾ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ +2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -4 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਦਾ -2 ਆ ਜਾਏਗਾ, -2 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਦਿੰਦਾ -2 -3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, -2 ਸੌਰੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ 1 2 ਅਤੇ -2 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ +2, -3 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -3। ਸੋ ਇੱਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ -5 ਅਤੇ +4 -1 ਬਣ ਗਿਆ, 2 -1 ਇੱਥੇ +1। ਲਓ ਜੀ 2 -1 ਅਤੇ +1। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪੈਸੇ ਤਿੰਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਪੇਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 2 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ -5 ਅਤੇ +4 -1, 2 ਦਾ 4 ਅਤੇ
वन वन आ जाएगा, 3 माइनस करके देखो 2 माइनस 1 1 बन गया, 2 माइनस 1 1 बन गया, ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੋਲੂਟਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ n 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ n ਹੈ ਨਾ, n ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਿ ਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 0 ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 0 ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਈ ਆ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਈਏ ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ 4 ਵਾਰ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਏ ਬੀ ਤੇ ਏ ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ, ਉਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ, ਨੀਚੇ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਏ ਬੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਏ ਕਿਊਬ ਤੇ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਏ ਬੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਏ ਕਿਊਬ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਏ ਬੀ ਤੇ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਏ ਬੀ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਅੱਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਏ ਬੀ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਏ ਦੀ ਕਿਊਬ ਸੋਰੀ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਇੰਟੂ ਬੀ ਸਕੇਅਰ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੌਜਿਕ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, 0 ਬਣ ਗਈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਬਣਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਏ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਦਾ ਏ ਬੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਏ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਏ ਬੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਲੋ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ 0 0 0 0। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਬਰਾਬਰ 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ 0 ਬਣ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆਏ ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਡੈਕਸ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਬਰਾਬਰ 0, ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ n, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨੋਨ 0 ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ 1 ਏ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਵਾਰ ਪਾਵਰ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਏ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਨ 0 ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 4 ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੰਡੈਕਸ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 3 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, 3 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਨੋਨ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਆ, ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਆ, ਔਰਥੋਗਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵੋਲੂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਿਲਪੋਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੈਕਸ ਤੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ 0 ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰਥੋਗਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਵੋਲਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ। ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਏ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਵੋਲਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 - 1 1 -2 3 -2 ਤੇ -4 4 -3। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ 2 2 ਦਾ 4 ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 4 + 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, -4 ਆ ਜਾਏਗਾ। -1 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ -2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ -3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ +4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, +2 ਆ ਜਾਏਗਾ, -3 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਜੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ -4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, -6 ਆ ਜਾਏਗਾ, +8 ਆ ਜਾਏਗਾ, -1 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, +-8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, -2 ਆ ਜਾਏਗਾ, -6 ਆ ਜਾਏਗਾ, +6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਂ -8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, -8 ਆ ਜਾਏਗਾ, +12 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ +4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, +12 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, -12 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ -8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, +9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ -2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 11 ਐਂਡ ਦਿਸ 3 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -2 ਆ ਜਾਏਗਾ, -4 ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੇ 8 12 ਦਿਸ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਏ ਤੇ ਏ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੇਮ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਏ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਕਦੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਨੋਨ ਇਨਵਰਟੀਬਲ, ਯਾਨੀ ਇਨਵਰਸ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਨ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਨੋਨ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਯਾਨੀ ਨੋਨ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ, 0 ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। -12 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ +12 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -1, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 4 ਦਾ 16 -16 0, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਖਵਾ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, -12 +12। ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ 0 0 0 ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ 0। ਜੇ 0 ਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਨ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਬੋਲ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਜਾਵੇ,
ए मैट्रिक्स के अगे नैगेटिव आ जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं पहली गल। तो दूजी गल जेकर डायगनल एलीमेंट ने ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा की होंगे हैं जी जीरो होंगे ने, बहुत इंपोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी याद रख लेना तुसीं, ठीक है जी। दोनों चीज़ां याद हो गई। उस तरह याद रख लेना कि जिहड़ा अपने कोल डिटरमिनेंट जो लवांगे ना मैट्रिक्स का किहदा स्क्यू सिमेट्रिक का ओड ऑर्डर की होवे पर वो तो वह डिटरमिनेंट जीरो आ जाऊगा। यानी जेकर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओड ऑर्डर की होवे यानी 3 ऑर्डर 3/3 की होवे 5/5 की होवे जिहड़ी भी होवे है ना जे ओड ऑर्डर की है तो उसका की हो जाएगा डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा जी। जे डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो एवें दी फॉर्म बन जूगी डिटरमिनेंट जीरो का मतलब क्या सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जेकर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ओड ऑर्डर की होवे तो वह सिंगुलर बन जाएगी, है ना। ये गल याद रख लियो जी। इस बाद आप अगे गल रखनी है जी ईवन ऑर्डर की तो वह परफेक्ट स्केयर बन जाती होंगी है जी। हुण क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट, कहता स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ईवन ऑर्डर इज ऑलवेज सिंगुलर, नॉट जी ऑलवेज सिंगुलर तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ईवन ऑर्डर की मैट्रिक्स आप हुणे की कह के आए हैं जी परफेक्ट स्केयर होंगी है। दूजी गल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, हुण ऑड ऑर्डर की होगी जी वो कहना नॉन सिंगुलर होगी, नहीं ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स हुणे आप की कह के आए हैं सिंगुलर। तीसरी गल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर की है जी इज़ सिंगुलर, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक सिंगुलर, यस इट इज़ राइट। सो आंसर क्या आ जाएगा तुहाडा सी आंसर आ जाएगा, डी इज़ नन, ठीक है जी। उस बाद गल करते हैं एडजॉइंट की, एडजॉइंट किया होंदा, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स देखो जी की है हुण अपने कोई भी मैट्रिक्स है A11 A12 कोई भी लीती हुई है ना 3/3 ऑर्डर की। सो ਉਹਦੇ ਲਈ एडजॉइंट के लिए ਆਪਾਂ सब तो पहला की कढ़ने हैं जी सीखने कोफैक्टर कढ़ने हैं। कोफैक्टर ਨੂੰ ਵੱਡੇ A1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ A11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ A ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਤੇ 1 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 1 1 ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 1 ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ 1 1 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ A22 A23 A32 A33, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਫੈਕਟਰ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋ ਕਾਲਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫੈਕਟਰ ਕੱਢਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਹੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕਢਵਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ। ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ YouTube ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ठीक है जी। देखो जेकर आप एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट देखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 हो जूगी, n क्यू ऑर्डर भी जो 3/3 की मैट्रिक्स है या 2/2 की मैट्रिक्स है जी भी है। उस बाद अगला रिजल्ट याद रखो जी एडजॉइंट ऑफ A ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट ले लिता जाए तो एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट लैके वो पावर n-1 की स्केयर कर दी होंगी है। ਇਹਦਾ क्वेश्चन भी आप हुणे लैके आवांगे सारे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A बिना डिटरमिनेंट तो वो होंदा जी A की डिटरमिनेंट ले लियो उपर पावर n-2 इंटू A लगा दिओ। एडजॉइंट ऑफ A भी है जो हो गया बराबर एडजॉइंट ऑफ B फिर एडजॉइंट ऑफ A नाल ले लेना, ठीक है जी। सो इस तो बाद आप कहांगे एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लिया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप आ जाती है। जीरो मैट्रिक्स का ले लिया नल मैट्रिक्स का वो नल ही आ जाती होंगी है। सो अपने कोल की हो जाएगा जी अगे रिजल्ट है जोड़ा A इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जेकर तो वह एडजॉइंट भी की होएगा सिमेट्रिक होएगा। A इज़ अ ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है तो वह एडजॉइंट भी ट्रैंगुलर होएगा। A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सिंगुलर ही होएगा, ठीक है। सिंगुलर का मतलब कि डिटरमिनेंट लवेंगे तो वह 0 के बराबर हो जाएगा। सो क्वेश्चन देखो जी इफ A इक्वल टू दिस दिता होया जी किहड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स आ 3/3 ऑर्डर की है जी ये। दैन अपने कोल आ चीज़ पता करनी है डिटरमिनेंट किहदा एडजॉइंट ऑफ A का। हुण तुसीं ध्यान दो एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट किहदे बराबर डिटरमिनेंट लवो A का उहदी पावर ऑर्डर -1 ते स्केयर ऑर्डर -1 स्केयर डिटरमिनेंट तो बाद हुण इहदा डिटरमिनेंट लवो। सब तो पहला जे आप डिटरमिनेंट ले लीए ना इसका की बन जाएगा जी 1 -1 2 2 1 -1 -1 2 1। हुण इस डिटरमिनेंट डायरैक्टली मैं लै रहा तो मेरे को आ जाएगा जी 1 तो आ चीज़ आ जाएगा 1 + 2 -2 इस चीज़ को ख़त्म करिए -1 -4
तो इस बाद +1 दैट इज़ -1 ही लै लो आप, ठीक है जी। तो इत्थे अपने को माइनस +1 -2 +1 -2, ठीक है। डिटरमिनेंट आ गया 3 -5 तो -2 +10 आ जाएगा जी, -1 तो +1 आ जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ए का आ जाएगा जी 14, याद रखियो 14। बट फॉर्मूला की कहता कि इस अपने को डिटरमिनेंट किहदे बराबर होएगा जी, ये होएगा तुहाडे कोल ए दा डिटरमिनेंट लैके उपर हो जाएगी जी n-1 दी स्केयर। दैट इज़ आपां की कह सकते हैं जी, जो 14 है वो तो अपने लै ही लेना, ये उपर ऑर्डर की है अपने को 3/3 ऑर्डर है, यानी 3 - 1 तो उसका स्केयर दैट इज़ 14। 3 - 1 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 दी स्केयर 2 दैट इज़ 4, यानी कि 14 रेज़ टू पावर 4 आंसर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है जोड़ा वो करैक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है जी। अगे देखते हैं आप। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर एन दा दैन एडजॉइंट ऑफ ए, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ n-2 ਇੰਟੂ ਏ। ਜੇਕਰ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ए n-2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।